सत श्री अकाल स्टूडेंट्स। प्रोटैक्शन डिवाइस वाला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं आप। लास्ट टाइम आप HRC व्यू स्टडी कर लिया सी, उस तो इलावा आप प्रोटैक्टिव रिलेज स्टडी कर लिया सी। सो प्रोटैक्टिव रिलेज तो बाद ही आप जो हम टाइप्स कर रहे हैं रिलेज दी भी किहड़ी टाइप्स दी रिले होंगे। देखो वैसे क्लासीफिकेशनस काफ़ी होंगे रिलेज दी, कई जड़ियाँ इंडक्शन के फिनोमिने काम करदियाँ, कई रिलेज जड़ियाँ हीट के फिनोमिने काम करदियाँ, ठीक है। कई रिले जड़ियाँ इंपीडेंस के फिनोमिने काम करदियाँ, कई करंट के हिसाब नाल काम करदियाँ। सो सारियां जिहड़ियां रिलेज हैगियां वो आप स्टडी करनियां इहदे विच। सो सब तो पहला उहदे विच जिहड़ी आपां रिले स्टडी करनी वो है थर्मल रिले। सो नाम तो ही पता लगता है थर्मल रिले, यानी कि किते काम करूगी, ये थर्मल इफैक्ट के उपर काम करूगी इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे, यानी कि जो आप इलैक्ट्रिकल सप्लाई दिंदे तो हीट प्रोड्यूस होंदी है। सो उस फिनोमिने के उपर ये रिले काम करूगी। सो ये जी रिले होंदी है, ये बायोमैटलिक स्ट्रिप होंदी है तो हीटिंग कॉइल्स होंदियां, ठीक है। सो बायोमैटलिक स्ट्रिप की होंदी है, बाय मैटल यानी कि दो मैटल जोड़ के जी एक स्ट्रिप बनी होवे उन्होंने आप कहने कि बायोमैटलिक स्ट्रिप आ। डायग्राम से देखो आ अपने को की आ बायोमैटलिक स्ट्रिप आ। सो ये बायोमैटल जी होंगी है दो टैंपरेचर होंगे, सॉरी दो जो मटीरियल्स होंगे इन्हों का अलग अलग टैंपरेचर ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होंगे, यानी कि अलग अलग टैंपरेचर पर एक्सपैंड होंगे जड़ियाँ ये दोनों ये मैटल्स होंगे। सो जो गर्म हो गया तो की होगा, जो उपर वाला मैटल है ये एक्सपेंशन ज़्यादा होना, इन्हें की करना उपर ਨੂੰ चले जाना तो नाल ही थल्ले वाला कंटैक्ट भी इन्हें उपर ਨੂੰ ले जाना। तो जो इन्होंने ठंडे होना तो थल्ले वाले कंटैक्ट ने की करना उन्होंने दोबारा थल्ले ਨੂੰ ले जाना, यानी कि अपनी पोजीशन जी चेंज है। बायोमैटल तो बहुत ज़्यादा यूज होंगे। देखो हम जिन्ने भी इलैक्ट्रिक हीटर आते हैं, इलैक्ट्रिकल टिफन आते हैं, इलैक्ट्रिकल कैटल्स आउंदियां, वो सारे की होंगे बायोमैटल आप जरूर यूज़ करते हैं। बायोमैटल का बहुत रोल आ अपने, ठीक है। सो इस करके बायोमैटल के बारे पता होना चाहिए। उस तो बाद हीटिंग कॉइल्स होंदियां, देखो आ ये की आ हीटिंग एलीमेंट आ जी कि कितों आ रही वायरस जिहदियां सीटी तो आ रही, ठीक है। करंट ट्रांसफार्मर इधर लगा होया। बाकी ये जी बायोमैटल स्ट्रिप तुहानूं दस्सिया दो मटीरियल दी बनिया होंदियां, ठीक है। सो दो मटीरियल किहड़े होंदे, निकल तो स्टील होंदे, यानी कि एक निकल होंदा ते एक स्टील होंदा, अलॉय ऑफ निकल एंड स्टील। सो द अलॉय ऑफ निकल एंड स्टील हैज़ हाई स्टील रजिस्टिविटी एंड ऑल्सो दे आर फ्री फ्रॉम थर्मल एजिंग, यानी कि ये की होंदा आ ये अपना टाइम के नाल या एज के नाल या हीट के नाल ये प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां होंदियां चेंज नहीं होंदियां, ये खराब नहीं होंदे। ओके, सो ये होंदा ये जी बायोमैटलिक स्ट्रिप होंदी है निकल तो स्टील की बनी होंदी है। बाकी ये एक इंसुलेटिंग कॉन्टैक्ट आर्म होंदी है, ठीक है। कॉन्टैक्ट आर्म जी होंदी है ये देखो एक जो मूविंग कॉन्टैक्ट लगा होंदा, एक देखो सर्किट ब्रेकर या रिले से फिक्स मूविंग दो कॉन्टैक्ट होने हैं। सो आ देखो आ फिक्सड कॉन्टैक्ट हो गया ये तो जी कॉन्टैक्ट आर्म आ या इंसुलेटेड डिलीवर आर्म आ ये अगे की लगा होंदा मूविंग कॉन्टैक्ट लगा होंदा। सो इन्हें मूव करना, इन्हें अपनी जगह पर फिक्स रहना। तो जो मूविंग कॉन्टैक्ट होंदा ये देखो दो स्प्रिंग लगे हुए आ, एक कॉन्टैक्ट लूब आ एक दूसरा स्प्रिंग आ। हुण इस टाइम पर की होना एक पिवट लगा है, पिवट कुछ नहीं होंदा, एक पॉइंट होंदा जिथे आप सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़िया होंदा। बाकी ये थंब स्क्रू लगा होया, ठीक है। तो आ एक अपने को रीडिंग आती है जी आपको दस दी है भी करंट की कितनी वैल्यू है। सो टेंशन जी होंगी है इनू आप वेरी कर सकते हैं अपने हिसाब नाल भी कितनी आपको चाहिए स्प्रिंग की टेंशन। बट ये करके की होंदा है अपना जो कॉन्टैक्ट होंगे जुड़ते हैं तो ओपन होंगे। हुण जे मैं वर्किंग की देखो गल करा, वैन द सिस्टम इज़ इन नॉर्मल कंडीशन जो स्प्रिंग होंदा स्ट्रेट रहिंदा, तो जो भी मेरे को फॉल्ट आता तो जी बायोमैटलिक स्ट्रिप होंगी ना, आ वाली स्ट्रिप होंगी है ये ना बैंड होनी शुरू हो जाती। क्यों होंगी है बैंड, क्योंकि आ देखो इत्थे की होंदा जो हीटिंग एलीमेंट आ ना इनू सीटी तो आ रहा, सीटी देखो नॉर्मल जे अपने को करंट आ सीटी स्टैप अप ट्रांसफार्मर होंदा, इन्हें की करना होंदा वोल्टेज वधा के करंट घटाना होंदा। सो करंट की नॉर्मल वैल्यू के जो हीटिंग एलीमेंट आ ये इन्नी हीट प्रोड्यूस ही नहीं होनी कि बायोमैटलिक स्ट्रिप को की हो मैल्ट कर दे, सॉरी बैंड कर दे। बट जो भी करंट की वैल्यू नॉर्मल तो इनक्रीज़ हो जानी है, नॉर्मल तो इनक्रीज़ कदों होनी है जो फॉल्ट आ गया कोई, ठीक है। सो जो फॉल्ट आ गया नॉर्मल तो करंट की वैल्यू जी इनक्रीज़ हो गई है, उस टाइम पर की होना जी हीटिंग एलीमेंट है ना इन्नी क हीट प्रोड्यूस कर देनी है कि जी बायोमैटलिक स्ट्रिप आ ने इन्हें हीट होकर बैंड होना, बैंड किधर होना इन्हें उपर बैंड होना, ठीक है। सो जो ये उपर बैंड हुई तो की होना जी स्प्रिंग की थल्ले वाली की टेंशन आ ना ये खिंचा होया स्प्रिंग ये रिलीज़ हो जानी है, ठीक है। तो जो भी ये जी स्प्रिंग की आर्म आ ये रिलीज़ हुई तो की होना आ देखो एक पॉइंट पर पिवटेड आ, यानी कि एक पॉइंट पर जुड़े, यानी कि मूवेबल आ पूरी कॉन्टैक्ट आ स्प्रिंग की टेंशन जो घटी अपने को की होना स्प्रिंग ने की करना, स्प्रिंग ने पिछे नूं होना, ठीक है। हुण टेंशन आने की टेंशन रिलीज़ होनी है तो स्प्रिंग जोड़ा होना इन्हें पिछे नूं मूव कर जाना। जो ये पिछे नूं मूव किया तो उस टाइम पर की होना जो आ वाला कॉन्टैक्ट है इन्हें अगे नूं मूव कर जाना, राइट। क्योंकि देखो एक पॉइंट तो पिवट आ ना ये, यानी कि इत्थों ही जोड़िया होया सिर्फ आप इस पॉइंट तो पिवट तो इस पॉइंट तो जोड़िया होया। सो उपरों फ्रीली मूव कर सकता। सो थल्ले जो टेंशन रिलीज़ हुई इधर नूं
ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਿਪ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੰਟੈਕਟ ਅਲੱਗ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਟ ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਦੀ ਲੂਪ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਟ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਟ ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਕੰਟੈਕਟ ਜਦੋਂ ਆਹ ਕੰਟੈਕਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਕੰਟੈਕਟ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੰਟੈਕਟ ਲੂਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਕੰਟੈਕਟ ਆਪਸ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰੰਟ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਫਲੋ ਕਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸਰਕਟ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਬਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਰਮਲ ਰਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਾਇਓਮੈਟੈਲਿਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਬੈਂਡ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੰਟੈਕਟ ਅਲੱਗ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਇਓਮੈਟਲ ਸਟ੍ਰਿਪ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕੰਟੈਕਟ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਆ ਮੋਰੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਥਰਮਲ ਰੇ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਸਕੁਇਰਲ ਕੇਜ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ DC ਮੋਟਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ। ਸੋ ਹੀਟ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਡੈਮੇਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਰਿਲੇ। ਬਾਕੀ 6 ਤੋਂ 7 ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਫੁੱਲ ਲੋਡ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਨਾਰਮਲ ਕਰੰਟ, ਅਤੇ ਜੇ 60-70 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰੰਟ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕੋਇਲ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਾਇਓਮੈਟਲ ਸਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਮੈਟੈਲਿਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਸਲੋ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਟ੍ਰਿਪ ਕੋਇਲ ਦੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਦ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟਲ ਡਿਊ ਟੂ ਵਿਚ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟਰ ਆਫ ਰਿਲੇ ਕਲੋਜ਼ਿਜ਼। ਦ ਥਰਮਲ ਰਿਲੇ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਵਿਦ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਰਿਲੇ ਔਰ ਵਿਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਫਿਊਜ਼। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਫਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇ ਉਦੋਂ ਬਾਇਓਮੈਟਲਿਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸੜ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸੀਟੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਇੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਓਵਰਲੋਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੈਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਓਵਰਲੋਡ 'ਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਇਓਮੈਟਲਿਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਬਾਇਓਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਲੋਲੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਟ ਇਹਨੇ ਸਲੋਲੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ 'ਤੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਰਿਲੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥਰਮਲ ਰਿਲੇ, ਉਹ ਹੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫਿਨੋਮੀਨੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਿਖੇ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰਿਲੇ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਰਿਲੇ ਵਿਚ ਆਰ ਆਪਰੇਟਡ ਬਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ
ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟ ਵਿਚ ਕੈਰੀਜ਼ ਆ ਰਿਲੇ ਕੋਇਲ ਹੈਵਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟ ਬਣਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ 3 ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਲੇਸ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਰਿਲੇਜ਼ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਆ, ਕੋਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇਹ 'ਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੋਰ ਆ ਥੱਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਿਪ ਸਰਕਟ ਦੇ 2 ਕੰਟੈਕਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਟ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਇਲ ਹੈ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੌਰਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰ ਦਾ ਹੌਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਕ ਦਾ ਹੌਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੌਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੌਰਨ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਿਲੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਕ ਦੇ ਹੌਰਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਰਿਲੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਰਿਲੇ ਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਰ ਦਾ ਹੌਰਨ ਹੋਵੇ, ਬਾਈਕ ਦਾ ਹੌਰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੈਲ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਰਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਇਲ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਸਪਰਿੰਗ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਸਪਰਿੰਗ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, NC ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਆ। ਆਰਮੇਚਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਕੋਇਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਕੋਇਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੋਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। AC ਸਪਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੈਸੇ DC AC ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿ AC DC ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ AC 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਆ। ਸੋ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ DC 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ AC 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇਖਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਕੋਇਲ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਗਨੈਟ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆਰਮੇਚਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ C ਕੰਟੈਕਟ ਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, C ਕੰਟੈਕਟ ਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਆ NO ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ NO ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਿਪ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਗਨਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆ ਥਰਡ ਕੋਇਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਥਰਡ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੋਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੂਵਿੰਗ ਆਰਮੇਚਰ ਆ, ਮੂਵਿੰਗ ਆਰਮੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਪਰਿੰਗ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਕੰਟੈਕਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਬਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਇਲ ਆ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਕੋਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਿਪ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਗਨਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਕੰਟੈਕਟ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਟ੍ਰਿਪ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਿਗਨਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਰਿਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੋ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਰਿਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਇਹ AC ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, AC DC ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਰਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰਮਲ ਰਿਲੇ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਇਕਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੁਇਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਥਰਮਲ ਰਿਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਇਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਰਕਸ ਔਨ ਹੀਟਿੰਗ ਫਿਨੋਮੀਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫਿਨੋਮੀਨੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੀਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੀਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਓਵਰਲੋਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕਦਮ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰਿਲੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੇ ਦੋਨੋਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਕੋਲ ਕੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਰਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ AC/DC ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਜਨਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਟਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਲੰਜਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਵੀ DC 'ਤੇ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਲੰਜਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਨਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਰਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਪਲੰਜਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਬਟ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ, 2 ਟੌਪਿਕ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਰਿਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।